श्री जगन्नाथ की जय। श्री गुरुपाद की जय। जय विष्णुपाद वृक्ष परिव्राजक भक्ति जीवन आचार्य गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद वृक्ष परिव्राजक भक्ति प्रकाश श्री श्याम देव की जय। जय विष्णुपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी परम गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद महाराज सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ महाराज कृपाल गुरुवर्ग की जय। स्वर्गस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। सबाद श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। भवानंद हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री खोल करताल की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशक की जय। लक्ष्मी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री चैतन्य चरितामृत महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य और की जय। कृष्ण चैतन्य प्रचार संघ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रचार संघे वर्धमान आपका शाखा की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रभात जय विष्णुपाद वंश परिव्राजकाचार्य कुमार भक्तिचरण महाराज की जय। समागत भक्तवृंद की जय। जय श्री गौरीताय गौर प्रमानंदे। चैतन्य प्रचार संघे प्रचार केंद्र गড়ে উঠেছে। প্রতি সপ্তাহে পাঠ হচ্ছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট উৎসব অনুষ্ঠান করলে তবে হ্যাঁ মনে ভালো লাগে। বিশেষ কোনো দিনে একদিন ভোগ হলো, আরতি হলো, যারা এর সঙ্গে যারা যুক্ত আছে, যারা নিয়মিত পাঠ করতে আসে, তাদের একটা লিস্ট করা হলো। যে যেমন পারলে একটু দিয়ে ভোগ হয়ে গেলে ঠাকুরের উৎসব করে তবে বোঝা যাবে একটা প্রচার কেন্দ্র এখানে আছে। ঠিক আছে মানে শুধু সপ্তাহে একদিন করে পাঠ হতে তারপর আমরা শীতকালে করছিলাম যে আমার এই ছোটটাকে দিতে যাও মাঝে মধ্যে প্রচার কেন্দ্রের দিক এটাকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট উৎসব হলে কি হবে ভক্তদের মধ্যে একটা উৎসাহ থাকবে যে হ্যাঁ আমাদের এখানে একটা সংগঠন আছে, এখানে আমরা প্রাথমিক পরিকথা হয়, খানাটাও একটু করে গড়ে উঠেছে। হ্যাঁ ভাই প্রথমে তো তাই হতো, একদিন পাঠ করতে দিতাম, তারপরে ছোট ছোট অনুষ্ঠান হলো। ওইরকম করে একটু করে হলে ভালো হবে, ভক্তদের উৎসাহ থাকবে। তারপরে বিশেষ বিশেষ দিনে পরিক্রমা বের করতে পারলে ভালো। হ্যাঁ মানে এখন বর্ষাকাল তো, বর্ষাকালটা না পেলে সমস্যা, বর্ষাকালটা যা মাস পড়ে যাবে। আমরা কদিন মিলে বেশ সন্ধ্যেবেলা কীর্তনটা করছিলাম। তুমি এসে ডাকবে তো বন্ধ করে আমি কতদিন এসে দেখেছি। শুধু একবার করে পাঠ হচ্ছে, তারপরে সারা সপ্তাহ করার কোনো বন্ধ নেই, এই করলে হবে না। নিজেরা একটু একটু কষ্ট করতে হবে, বসতে হবে, পরিণাম করতে সঙ্গের দিকে পরিণাম করতে বসলে ভালো। এখন যদি প্রতিদিন না হয়, সপ্তাহে একদিন দুদিন করে হবে।
তাদের যে এখানে একটা টিম আছে, টিমটা একটু শক্ত করতে হবে। একবার এলাম পাস করলাম চলে গেলাম, টিমটা তো জমাতেই মানবে না। হ্যাঁ, একটা যে টিম আছে এটা কিন্তু মজবুত করতে হবে। আমাদের রঙ্গিলাবাদটা হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ওখানে মায়েরা খুব উৎসাহী, নানা রকম এটা ওটা সেটা মায়েরা খুব উৎসাহী। তারপরে এখানে আছে সিউড়িতে একটা হয়েছে, খানুটা খুব সুন্দর হয়েছে। তারপরে এদিকে খানাতে আছে, প্রথম শুরু হয়েছিল খানাতে। তারপরে এদিকে গৌতমদা করে 1 লক্ষ 2 লক্ষ জায়গা আছে। সেই সময় জায়গায় নিজেরা খুব উৎসাহী, এটা ওটা নতুন নতুন এই করবো ওই করবো এটা করবো। তাহলে কি হয়, ভজনের উৎসাহটা বাড়ে। সংসারে নানা রকম সমস্যার মধ্যে নানা রকম অনুষ্ঠানাতে নিজেরা যদি করা হয়, উৎসাহ এনার্জি বাড়ে। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावैस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। श्रीब्रह्ममाधवगौरी सारस्वती नमोस्तुते। श्रीगुरुगौरगन्धर्वगौरभक्ति आचार्याय विचार्याय प्रचर्याय तमनुजे कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमोस्तुते। सत्य शिवगोत्तम मानवोऽप्यमवागमिने सन्तदन्ताय खन्ताय महन्ताय नमो नमः। शतव्रताय शान्तन्न सौजन्य सभमूर्तये भक्तिजीवनयाचार्य गुरुदेवाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चदध्यात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। संकर्षणकारणकषायि गर्भदोषायि च पयोधीशायि शेषस्वदस्यांश पलाशनित्यानन्द्यकराम शरणं ममास्तु। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरहरे नमः। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्रीराधाकृष्णगोविन्ददेवो पृष्ठालीभिः सेव्यमानं स्मरामि। वै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्वती विष्णुभक्तिप्रदेवी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपूर्वक्षशिलाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
কি পাঠ হচ্ছিল আমাদের? মাদিগোবিন্দপুরী সেই গোপালের হিজড়া গতি থাকে। না, হ্যাঁ মাদিগোবিন্দপুরী গোপালের ইয়ে পাঠ। হ্যাঁ, ওটা তো হয়ে গেছে। আগের সপ্তাহে আগের সপ্তাহে মহারাজ খালি পাঠটা করে জগন্নাথের লীলা আপনার ইয়ে এসছে সেই পুজোবার কেশব হয়। নিষ্কিজন মহারাজ। কতটা হয়েছিল তার? গোপালের সব ভোগ ইয়ে হয়েছিল। গোপাল চন্দন চাইলো, তাই না? হ্যাঁ চন্দন জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লব্ধ হয়। গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়, মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায়। মলয়জ আন যাই নীলাচল হইতে, অন্ন হইতে নহে তুমি জলহৎ করিতে। দেখি পুরী গোসাই হইলা প্রেমাবেশ, প্রভু আজ্ঞা পালিবারে চলিলা পূর্বদেশ। গোপাল বললেন, মাধবেন্দ্র পুরী শোনো, আমার গায়ে তাপ যাচ্ছে, বহুকাল রোদে গরমে থেকে 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 শরীরের যে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়েছে, এই উত্তাপ দূরানোর জন্য তুমি মলয়জ চন্দন দিয়েছি আমার গায়ে লাগাবে, তবে আমার শরীরের তাপ যাবে। মলয়জ চন্দন লাগবে। মলয় পর্বতে এক প্রকার চন্দন পাওয়া যায়, অত্যন্ত শীতল চন্দন, অন্যান্য চন্দনের চেয়েও শীতল। সেই চন্দন নীলাচল থেকে নিয়ে এসো পুরী ধাম, ওখানে পাওয়া যায়। অন্য হইতে নহে, অন্য কোন জায়গা থেকে নেবে না, নীলাচল থেকে। প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে রাঘবেন্দ্র পুরী, কত বয়স হয়ে গেছে, তো প্রচুর বয়স, তথাপি কি অদ্ভুত সেবা প্রবৃত্তি। যার সেবা প্রবৃত্তি আছে তাকে আটকানো মুশকিল। কোন প্রতিকূল পরিবেশ তাকে আটকাতে পারে না, যতই পরিস্থিতি প্রতিকূল হোক। গুরু মহারাজের বয়স তখন প্রায় 85 হবে, 85-86 হবে। শরীর ভারী। একদিন দেখছি হঠাৎ করে আমাদের মন্দিরের উপরে সানসেটটা কতটা উঁচুতে পড়ে, দোতলা ঘরের প্রায় সমান, আবার নিচের দিকে ঢাল, জলটা নিচের দিকে যাতে পড়ে, এইটুকু সানসেট আছে, 1.5 ফুট হয়তো। ওইখানে দাঁড়িয়ে, মানে যে প্যারাপিট আছে, প্যারাপিট ডিঙিয়ে পেরিয়ে এসছে, হ্যাঁ, প্যারাপিট ডিঙিয়ে পেরিয়ে ওই সানসেটের উপরে দাঁড়িয়ে ফুল তুলছে।
আমাকেই মহারাজ পাড়াতে ভয় লাগে। আমাদেরই ভয় লাগে ওইখানে দাঁড়িয়ে প্যারাপিট পেরিয়ে ওইখানে ধর্ম করছে কি করবো এখন যদি এখান থেকে ডাকি অন্য মানুষ হয়ে যদি কিছু হয়ে যায় তাড়াতাড়ি করে যেতেও পারছি না, আস্তে আস্তে গিয়ে চুপ পাশে দাঁড়ানো দাঁড়িয়ে চলে আসছে যে বাবা এই দেখো কত ফুল ফুটে আছে। তখন সে গোলাপি যে এটা করবি তারপরে হলুদ কাঞ্চন ফুল সব ফুটে আছে, যে দেখো বাবা কত ফুল ফুটে আছে, কেউ ভগবানের সেবায় লাগা নেই। ওই বয়স ওই ভারী শরীরে এইরকম সেবা প্রবৃত্তি। এই জন্য যার সেবা প্রবৃত্তি আছে তাকে বলতে হয়, সে হাজার প্রতিকূলতার মাঝখানে ঠিক তার সেবাটা। মাধবেন্দ্র পুরী কত বয়স হয়ে গেছে, প্রচুর বয়স হয়ে গেছে, তথাপি গোপাল বলেছে যে আমার গায়ে তাপ যাচ্ছে না, ভাবাভাবি কোনো প্রশ্ন। কোথায় বৃন্দাবন আর কোথায় পুরী ধাম? এখন বৃন্দাবন থেকে পুরী ধাম একটু যাওয়ার রাস্তা আছে, তখন ছিল না, মাঝখানটা পুরো বন ছিল। তখন বৃন্দাবন থেকে পুরী যেতে গেলে বৃন্দাবন থেকে সরাসরি হেঁটে 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 এখানে আসতে হবে, আমাদের বাংলায় আসতে হবে। বাংলায় এসে এখান থেকে আবার পুরী যেতে হবে। এই বয়সে হাঁটা শুরু করেছে। ওই আসার সময় তখন অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু, এই আর যারা রয়েছেন এখানে তাদেরকে দীক্ষা দিয়েছে। যেই কৃষ্ণ বলেছেন, গোপাল বলেছেন, প্রভুর আদেশ পেয়ে পূর্ব দেশ চলতে লাগলেন। সেবার নির্বন্ধ লোক করিল স্থাপন, আজ্ঞা মাগে গৌর দেশে করিল গমন। শান্তিপুর আইলায় অদ্বৈত আচার্যের ঘর, পুরীর প্রেম দেখি আচার্য আনন্দ অন্তর। তার ঠাই মন্ত্র লইল যত্ন করিয়া, চলিলা দক্ষিণে পুরী তারে দীক্ষা দিয়া। অদ্বৈত আচার্য ভগবত অবতার, তিনি কৃষ্ণের অবতার। সেই অদ্বৈত আচার্যের গৃহে এসে উপস্থিত হল। প্রভুর আদেশ নিয়ে গৌর দেশে গমন করলেন। এসে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে উঠলেন। তার অপূর্ব সেই প্রেম, অপূর্ব তার ভাব দেখে অদ্বৈত আচার্য তার কাছ থেকে কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। রেমুনাথে কইল গোপীনাথ দর্শন, তার রূপে দেখি প্রেম বেশ হইল মন। নৃত্য গীত করি জগ মোহনে বসিলা, কাহা কাহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা। সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে, উত্তম ভোগ লাগে থা বুঝি অনুমানে। জয়ীছে ইহা ভোগ লাগে সকলে পুছিব, তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাবো। সবসময় ভগবানের সেবার চিন্তা, কি করে কি সেবা করবো, এটা কি করে করবো, ওটা কি করে করবো, নানা রকম ভাবে সেটা ভগবানের যারা সেবক নিত্য নতুন পরিকল্পনা করে, কিভাবে ভগবানের সুখবিধান করা যায়, কি করে ভগবানের সেবা করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে অদ্বৈত আচার্যকে দীক্ষা দিয়ে তিনি পুরীর পথে রওনা হলেন। যেতে 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 রেমুনাথে, বর্তমান বালেশ্বর স্টেশনে নেমে যেতে হবে। রেমুনাথে নেমে রেমুনাথে গিয়ে সেখানে গোপীনাথ মন্দির, গোপীনাথকে দর্শন করলেন। তার অপূর্ব রূপ দেখে প্রেমে আবিষ্ট হলেন। এখানে গোপীনাথের রূপ
সেখানে নৃত্য গীত করলেন। মন্দিরের সামনে যেখানে কাছ থেকে ভগবানকে দেখা যায়, মন্দিরের ঠিক বাইরে সেখানে বসে ভাবছে যে কি কি ভোগ লাগে, অপূর্ব সেবার ব্যবস্থা, যেমন যেমন ভোগ লাগে ঠিক সেই সেই ভোগ আমি গিয়ে গোপালকে লাগাবো। শুনেছি এখানে খুব উত্তম উত্তম ভোগে ভগবানের সেবা। এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে, ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে। সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃত কেলি নাম, দাদা অমৃত পাত্র ভরি অমৃত সমান। গোপীনাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধ যাহার, পৃথিবীতে হইছে ভোগ তাহা নাহি আর। সমস্ত ভোগের বিবরণ করলেন, বলার পরে বললেন সন্ধ্যাতে অমৃত কেলি একটা ভোগ হয়। অমৃত কেলি ভোগ পৃথিবীতে এইরকম ভোগ কোথাও নেই, যা গোপালের ক্ষীর বলে লোকেছে। পৃথিবীতে এইরকম দ্বাদশ মাটির পাত্রে, 12টা মাটির পাত্রে, এখন তো ছোট 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 ভোগ দেওয়া হয়, মানুষ জেনে গেছে, সকলেই কিনতে যায়, এই জন্য ছোট 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 করে অনেক দেওয়া হয়, কিন্তু মূল 12টা বড় পাত্রে গোপালের ভোগ। আগে বড় বড় পাত্রে সকলে তো বড়টা নিতে পারে না, এই জন্য গোপালের মূল বড়টা হয়, আর ছোট 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 অনেক দেওয়া হয়। হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল, শুনি পরি গোসাই কিছু মনে বিচারিল। ঠাকুরে ভোগ উঠলো, পরি গোসাই মনে মনে ভাবছে আমি তো কখনো চেয়ে খাই না কাউকে, রাঘবেন্দ্র পুরী কখনো কাউকে চেয়ে গেল, যে যা দিত সব দিল, দিল না দিল না, কোনদিন না পেলো জল খেয়ে কাটিল, উত্তম উত্তম কিছু পেল, অযাচিত না, কখনো কাউকে চেয়ে খাই। মনে মনে চিন্তা করছে অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই, স্বাদ জানি তো ইচ্ছে ক্ষীর গোপালে লাগাই। এই ইচ্ছায় লজ্জা পাইয়া বিষ্ণু স্মরণ করিল, কেন কালে ভোগ সারি আরো দিবা দিব। অযাচিত ভাবে যদি একটু ভোগ দেয়, তাহলে অযাচিত ভগবানের প্রসাদটা কি রকম জেনে ওই রকম ভোগ করতে লাগাবে। মনে মনে ভাবছি আমি নিজে আস্বাদন নেবার কথা ভাবছি, লজ্জার কথা। এইরকম ইচ্ছায় ভগবানকে স্মরণ করেছি, বিষ্ণু আমি নিজে খাবো ভাবছি, এটা তো ঠিক না। এমন সময় ভোগ শেষ হলো, আরতি আরতি দেখিয়া পুরি কইল নমস্কার, বাইনে আইলা কিছু না কইলা আর। অযাচিত বৃত্তি পুরি বিরক্ত উদাস, অযাচিত পাইলে স্থানে নাহি উপবাস। প্রেমামৃতে তপ্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে, খিদে ইচ্ছা কইল তাতে মানে অপরাধে। গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্তন, এথা পূজারি করাইল ঠাকুরে স্বয়ং। তারপরে আরতি হয়ে গেল, অযাচিত বৃত্তি গিয়ে মন্দিরে বললেন না যে আমাকে কিছু প্রসাদ দাও, তারপরে শয়ন হয়ে গেল। তুমিও
সকালে হাট হয়ে গেছে, ফাঁকা হাট। এই শূন্য হাটে মনে মনে ভাবছেন, হায় হায় আমার অপরাধ হয়ে গেল, আমি কখনো চেয়ে খাই না, আজকে আমার ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করবো এরকম ইচ্ছা হলো, ইচ্ছা হওয়া উচিত হয়নি, আমার অপরাধ হয়ে গেছে, এরকম মনে মনে চিন্তা করেছে। কোনদিন তার ক্ষুধা তৃষ্ণা কোনো অসুবিধা হয় না, পেলে খান, না পেলে খালি পেটে থাকে। এই চিন্তা করতে করতে গ্রামের শূন্য হাটে এই মন্দির আছে, মন্দির থেকে একটু আগিয়ে গিয়ে ডান দিকে রাস্তা চলে গেছে, ওখানে ফাঁকা হাট বসে, ফাঁকা জায়গা গিয়ে বসে। এথা পূজারী গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্তন, এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে স্বয়ং, নৃত্য কৃত্য করি পূজারী করিলা স্বয়ং, স্বপ্নে ঠাকুর আসি বলেন বচন, উঠ পূজারী দ্বার করহ মোচন, ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কানন, ধরার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়, তোমরা না জানিলে তাহায় আমার মায়ায়। শুদ্ধ ভক্ত যা ইচ্ছা করে ভগবানের দায় করে দেয়, ভগবানের দায়, ভগবান ঠিক সেটা করে। মাধবেন্দ্রপুর ইচ্ছা চেক করেছে, ভগবানের দায় করে গেছে, এদিকে ভগবানকে স্বয়ং পূজারী শুয়ে পড়েছে, ভগবান একটা ক্ষীর ঠিক নিজের আঁচলে তলায় রেখে দিয়েছে। স্বপ্নে বলছে পূজারীকে, পূজারী যাও, আমার আঁচলের তলায় একটা ক্ষীর আমি লুকিয়ে রেখে দিচ্ছি। আমার আঁচলের তলা থেকে বের করে মাধবেন্দ্রপুরী সন্ন্যাসী তাকে দিয়েছে। মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া, তাহাকে এই তো ক্ষীর শীঘ্র দেহ লইয়া, স্বপ্ন দেখি পূজারী করিল বিচার, স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কইল দ্বার, হরার আঁচল তলে পাইল সেই ক্ষীর, স্থান লেপি ক্ষীর লইয়া হইল বাহির। যেই স্বপ্ন দেখলো ঘুম থেকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে স্নান আদি করে মন্দিরের দরজা খুলেছে, মন্দিরের দরজা খুলে দেখছে হ্যাঁ আঁচলের তলায় কি একটা লোকানো আছে, সেই ক্ষীর দিয়ে স্নান পরিষ্কার পরিষ্কার করে দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে দাঁড় দিয়া গ্রামে গেলাম সেই ক্ষীর লইয়া, হাটে হাটে বুলে মাধবপুরী রে চাহিয়া। দরজা বন্ধ করেছি, গ্রামের ভিতরে গিয়ে ক্ষীর দিয়ে হাটের সমস্ত জায়গা, পুরো জায়গাটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথায় মাধবেন্দ্রপুরী, কোথায় ক্ষীর লহয়ে যার নাম মাধবপুরী, তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি। কে মাধবপুরী আছো, কে মাধবপুরী আছো, ক্ষীর নাও, ক্ষীর নাও, তোমার জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করে রেখেছে। ক্ষীর লইয়া সুখে তুমি করো ভক্ষণে, তোমার সমভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে। তুমি ক্ষীর নাও, ক্ষীর ভোজন করো, তোমার জন্য স্বয়ং ভগবান ক্ষীর চুরি করে রেখেছেন, এর চেয়ে ভাগ্যবান আর কি থাকতে পারে। এত শুনি পুরী গোসাই পরিচয় দিল, ক্ষীর দিয়া পূজারি তারে দণ্ডবত কইল।
এই শুনে মাধবেন্দ্র পুরী নিজের পরিচয় দিলেন। তখন পূজারী তাকে ক্ষীর দিয়ে প্রণাম করলেন, আপনি ধন্য ধন্য, আপনি মাধবেন্দ্র প্রণাম করলেন। ক্ষীরের বৃত্তান্ত তারে কহিল পূজারী, শুনি প্রেমাবিষ্ট হইলা শ্রী মাধবপুরী। প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত, কৃষ্ণ যে ইহার বশ হয় যথোচিত। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে তো? ঠান্ডায় নাক বন্ধ, অসুবিধা হচ্ছে তো বুঝতে? না, আপনি তো পরিষ্কারই বোঝাচ্ছেন। বুঝে নেবেন, জোর ঠান্ডা লেগেছে। আপনারই কষ্ট হচ্ছে মহারাজ শোনাতে আমাদের। তা ক্ষীরের বৃত্তান্ত পূজারী সব মাধবেন্দ্র পুরীকে বললেন, এই ব্যাপার আমাকে স্বপ্নে বলেছেন গোপীনাথ, সব তোমার জন্য চুরি করে রেখেছি। এই কথা শুনে মাধবেন্দ্র পুরী তো একেবারে প্রেমে তার প্রেম দেখে পূজারী ভাবছে, এই না হলে কৃষ্ণ তার বশীভূত হয়, এতখানি কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় যার প্রীতি, সেই তো একমাত্র কৃষ্ণকে বশীভূত করতে পারে। এত বলি নমস্করি গেলা সে ব্রাহ্মণ, আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ। পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড করিল, বহির্বাসে বাঁধি সেই শিকারি রাখিল। প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ, খাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুত কথন। ঠাকুর মরে ক্ষীর দিলাম সর্বলোকে শুনি, দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি। এই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী, সেই স্থানে গোপীনাথ দণ্ডবত করি। দেখুন মহন্তের স্বভাব, মহন্তগণ এইরকমই হয়। মাধবেন্দ্র পুরীকে প্রণাম করে ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। মাধবেন্দ্র পুরী পরম আবেশে প্রেমাবিষ্ট হয়ে সেই ক্ষীর ভোজন করলেন। ভোজন করে পাত্র ধুয়ে জল সব খেলেন। এই পাত্র ধুয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে ভেঙে টুকরো টুকরো করলেন, পাত্রটা টুকরো করলেন, টুকরো করে আসলে বেঁধে রেখে দিলেন। প্রত্যেক দিন একটু করে টুকরো মুখে দেন আর কৃষ্ণ প্রেমের উপরে। তাই ভগবান নিজে হাতে সেই ক্ষীর চুরি করেছেন, সেই পাত্রের টুকরো। একেবারে জয় কিচ্চরা গোপীনাথের জয়। তখন মনে মনে ভাবছেন, সকাল হতে লোকে জেনে যাবে, পূজারী তো গোটা গ্রামে ভেড়া পিটিয়ে দেবে। স্বয়ং গোপীনাথ মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করেছে, তাহলে আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে। তাহলে হাজার হাজার লোক আসবে আমার কাছে, আমার সাধন ভজন সব মাথায় উঠে যাবে। এখনকার মতো এখন প্রতিষ্ঠার জন্য লোকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, কি করে আমার প্রতিষ্ঠা হয়, কি করে লোকে আমার ভালো বলে, কি করে আমি আর একটু সম্মান পাবো, এই দৌড়ে বেড়াচ্ছে, শুধু লোক সংগ্রহের চেষ্টা। তাতে যে কত বড় ক্ষতি হয় এটা মাধবেন্দ্র জানেন, যে লোকের বেশি হইতে ক্ষতিটা নিজের হয়। এই জন্য প্রতিষ্ঠা যাতে না হয়, কি করলেন, সেই স্থান ত্যাগ রাত্রেতেই গোপীনাথকে প্রণাম করে চলি আইলা পুরী নীলাচল। জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইল বিহ্বল, প্রেমাবেশে উঠে করে হাসে নাচে গায়, জগন্নাথ দর্শনে মহাসুখ পায়। মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হইল খ্যাতি, সব লোক আসি তারে করে বহু ভক্তি। প্রতিষ্ঠার ভয়ে চলে গেলেন পুরীতে গিয়ে সেখানে জগন্নাথ দর্শন করলেন,
প্রেমে একেবারে আকুল হইলেন জগন্নাথ দর্শন করে। এদিকে লোকে খবর পেয়ে গেছে যে মাধবেন্দ্র পুরী এসেছেন, ব্যাস লোকে একেবারে তার চরণে লুটিয়ে পড়ছে, ইহান মহাত্মা এসেছে। মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীপাদ আইলা, লোকে হইল খ্যাতি, লোকে জেনে গেছে মাধবেন্দ্র পুরীর মহিমা, তিনি কত বড় ভক্ত, তার কি মহিমা। সব লোক আসি তারে করে বহু ভক্তি। প্রতিষ্ঠার স্বভাবে জগতে বিদিত, যে না মানছে তার হয় বিধাতা নির্মিত। মহা সমস্যা, প্রতিষ্ঠার স্বভাবই এটা, যে চায় না তার ঘরে এসে পড়ে। এই হচ্ছে জগৎ, যে চায় সে দৌড়ে বেড়াচ্ছে প্রতিষ্ঠার জন্য, দাও 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 দাও। আর যে চায় না তার কাছে এসে ঘরে পাবে, তখন লোকে এসে হাজার উৎপাদ। প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পালাইয়া, কৃষ্ণ প্রেম সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লইয়া। যদ্যপি উদ্বেগ হইল পলাইতে মন, ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন। জগন্নাথের শিবক যত যতেক মহান্ত, সবাকে কহিল পুরী গোপাল বৃত্তান্ত। গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ, আনন্দে চন্দন লাগি করিল যতন। রাজপাত্র সনে যার যার পরিচয়, তারে মাগি কর্পূর চন্দন করিলা সঞ্চয়। এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে, পুরী গোসাইয়ের সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে। এদিকে লোকের এই বেড়ে গেছে, নানা উৎপাত শুরু হয়ে গেছে। কি করা যায়, কি করা যায়, এখান থেকে তার পালানো যাচ্ছে না। পালিয়ে কোথায় যাবে? আবার এবার বাধা করে গেছে, কেন? চন্দন তো নিয়ে যেতে হবে, পালা এবার পথ নাই, আর যেতে পারবে, আটকে গেছে। এদিকে লোকের ভিড় হয়েছে। মাধবেন্দ্র পুরী সমস্ত পাণ্ডাদের ব্রাহ্মণদের সকলকে বললেন যে এরকম গোপাল চন্দন চেয়েছেন, যদি চন্দন ব্যবস্থা হয়, যার যেখানে যার পরিচয় ছিল সে চন্দন তো সবাই পাবে না, রাজার ঘরে একমাত্র সে চন্দন আছে। যার যেখানে পরিচয় ছিল এই বলে 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 রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। একদম যতটা চন্দন লাগে, সঙ্গে রাজপাত্র সব ব্যবস্থা করে দিল, কর্পূর চন্দন সমস্ত, আর একজন ব্রাহ্মণ সেবক তার সঙ্গে দিল। পুরী গোসাইয়ের সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে, দানি ঘাটি ছাড়াইতে রাজপাত্র তারে। রাজলেখা করি দিল পুরী গোসাইয়ের করে, চলিলা মাধব পুরী চন্দন লইয়া। কতদিনে রেমুনার উত্তরি লাগে, গোপীনাথের চরণে কইল বহু নমস্কার। প্রেমাভিষেক নৃত্য গীত করিলা অপার। দানি ঘাটি যত চন্দন লাগবে সব চন্দন, কর্পূর, দানি ঘাটি সব দিবি, যা যেখানে যা টাকা পয়সা লাগবে খরচের জন্য, বই নিয়ে যাওয়ার জন্য সেবক দিলেন, লিখে দিলেন যাতে কেউ কোনো অসুবিধা না করে, রাজার কাগজ লিখে দিলেন। সব নিয়ে মাধবেন্দ্র পুরী কোথায় এসে উপস্থিত হলেন? পুনরায় রেমুনা হয়ে গোপীনাথকে প্রণাম করে এবার বাংলা হয়ে বৃন্দাবন যাবেন। এসে গোপীনাথের চরণে প্রণাম করলেন, প্রেমাভিষেক নৃত্য করলেন। মাধবেন্দ্র পুরীকে দেখে সেই সেবকগণ আনন্দে করে উৎফুল্লিত, খুব সম্মান আদি করলো, প্রসাদ দিলেন, প্রসাদ গ্রহণ করলেন। সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন, শেষ রাত্রি হইল পুরী দেখিল শয়ন। সফল গোপাল আসিয়া কহে, শুনো হে মাধব, কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব।
কর্পূর সহিত ঘষি এসব চন্দন গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন। গোপীনাথ আর আমার সে এক অঙ্গ হয়, ইহাকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপ ক্ষয়। দ্বিধা না ভাবিও, না করিও কিছু মনে, বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে। রাতে প্রসাদ পেয়ে সে মন্দিরে থাকলেন। রাত্রে স্বপ্নে গোপাল বলছি, সেই গোপাল বৃন্দাবন গোপাল স্বপ্নে এসেছে। শোনো, গোপীনাথের অঙ্গ আর আমার অঙ্গ এক। গোপীনাথের অঙ্গে এখানে সুন্দর করে যত্ন করে ওই মলয়তে চন্দন দাও আর বয়ে বয়ে আনতে হবে। যখন পরীক্ষা নেবেন, পরীক্ষায় পাস করে গেছে, কত উৎসাহ। কোন সংশয় করবে না, কোন দ্বিধা করবে না। গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন দিলে আমার গায়ের তাপ চলে যাবে। এত বলি গোপালে গেলা, গোসাই জাগিলা, গোপীনাথের সেবক গণে ডাকিয়া আনিলা। প্রভুর আজ্ঞা হইল এই কর্পূর চন্দন, গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন। ইহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল, স্বতন্ত্র ঈশ্বর তার আকাশে প্রবল। গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ করিবে চন্দন, শুনে আনন্দিত হইল সেবকের মন। সকল সেবকগণকে ডেকে বললেন, এই বৃত্তান্ত, তোমরা সকলে গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন দাও। সেবকগণ শুনে তো খুব আনন্দিত, এই গ্রীষ্মকালে গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন দেওয়া হবে, খুব আনন্দিত। পুরী কহে, এই দুই ঘষিবে চন্দন, আর দুইজন দেহ দিব যে বেতন। এই চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া, এই মতো চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া, পরায় সেবক সব আনন্দিত হইয়া। প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হইল অন্ত, তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পর্যন্ত। সঙ্গে যে দুইজন সেবক ছিল, পুরী গোসাই বলেন, এই দুইজন ঘষবে, অনেক চন্দন লাগবে তো, পুরো শরীরটা চন্দন, এই দুইজন ঘষবে আর দুইজন সেবক দাও, আমি বেতন দেব। রাজা বেতন দিই, পয়সা দিই, তুমি যাওয়ার জন্য সে টাকাগুলো আছে, আমি বেতন দিব, আর দুজন লোক দাও, এরা ঘষবে, দিয়ে চন্দন লাগানো। এইভাবে প্রত্যহ যতদিন চন্দন ছিল, অনেক চন্দন, সেই চন্দন গোপীনাথের শরীরে দেওয়া হয়। সেই পর্যন্ত যতদিন চন্দন লাগানো হয়েছিল, ততদিন পুরী ঘষা শেষ হয়েছে। গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা, নীলাচলে চাতুর্মাস্য আনন্দ রহিলা। শ্রীমুখে মাধব পুরীর অমৃত চরিত, ভক্তগণে শোনায় কভু করে আস্বাদিত। এইভাবে সমস্ত গ্রীষ্মকাল গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন দিয়ে সেখান থেকে পুনরায় পুরী চলে, পুরী গিয়ে সেখানে চাতুর্মাস্য ব্রত করলেন। এই চাতুর্মাস্য ব্রত শুরু হয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ আজ থেকে চাতুর্মাস্য ব্রত করছে, আজ একাদশী 4 মাস করবে, আবার কেউ সামনের পূর্ণিমা থেকে, আমরা পূর্ণিমা থেকে করি, পূর্ণিমা থেকে একবারে রাস পূর্ণিমা করি। খুব সুন্দর একটি ব্রত, এই ব্রত আমরা 4 মাস করি। মাধবেন্দ্র পুরীও চাতুর্মাস্য ব্রত করার জন্য সেখান থেকে চলে গেলেন। এই সমস্ত কথা মহাপ্রভু ভক্তগণকে বলছেন। হরে কৃষ্ণ। হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায়